students, heartily welcome in online class session. From previous few lectures, we have started the syllabus of crop science part first. In this part first, rice crop, we have started from previous lecture. Okay. In this lecture, we have general information taken about its botanical name, its family, its origin, then economical importance, then area production, varieties. This all the sections we have completed from the previous lectures. Today we will discussing about the cultivation methods of the rice, means how to grow this rice and which region according to the rainfall area. On the basis of rainfall area, these have a particular name. There is a cultivation. We take the one by one. Okay, so let's start. The first cultivation method of the rice cultivation, that is a dry cultivation method. Dry means this is a particular one word indicates that there is a lack of moisture availability, means drought area or moisture deficit conditions are necessarily observed in this cultivation method. So what is the speciality, what is the special characteristics of this dry cultivation method? See one by one. This method of rice cultivation is adapted in areas where irrigation facilities are not available. See, particularly its main intention of this cultivation method is irrigation method cannot be available on this method and rainfall is also not adequate. बघा याच्यामध्ये इरिगेशन म्हणजे आपण पाणी देण्याची पद्धती नाही आणि लेस किंवा लेस रेनफॉल म्हणजे पाऊस ही कमी असतो, म्हणजे अशा ठिकाणी ही जी ड्राय कल्टिवेशनची मेथड यूज केली जाते. इन महाराष्ट्र दिस मेथड इज मेनली फॉलोड इन उस्मानाबाद, लातूर and Nanded district of the Maharashtra region and scattered area of Vidarbha where rainfall is about 800 millimeter. Rainfall range that is 800 millimeter. This is the proper range of rainfall, and this region have a deep black soil and retain moisture longer time. This is the specialty of this type of cultivation method. A drilled crop of paddy is taken. याच्यामध्ये काय केलं जातं, पॅडी क्रॉप हे ड्रिल केलं जातं, म्हणजे पॅडी क्रॉप ड्रिल्ड म्हणजे आपल्याला विथ द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग मशीन और वी कैन से इन मराठी दैट इज अ पावर, with the help of bullock as well as a tractor machine we drill the crop at a specific distance and specific row to row and specific plant to plant distance. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी आपण पेरणी करतो, याच्यामध्ये ही मेथड अप्लाय केली जाते, पेरणीची मेथड अप्लाय केली जाते. व्हरायटीज ग्रोन आर ऑफ अर्ली कोर्स टाइम मॅच्युरिंग विदिन 100 to 110 days. म्हणजे ह्या भागामध्ये जे पीक पेरलं जातं ते 100 ते 110 दिवसामध्ये मॅच्युअर होण्यासारखं किंवा त्या तेवढ्या दिवसामध्ये ते पीक आलं पाहिजे. ओनली वन क्रॉप ऑफ राईस इज टेकन, म्हणजे याच्यामध्ये इंटरक्रॉपिंग सिस्टम कॅनॉट बी अवेलेबल ड्यू टू द मॉइश्चर डेफिशियन्सी. सो ओनली राईस कॅन बी कल्टिवेटेड इन दिस मेथड टाइप ऑफ ड्राय कल्टिवेशन. सो इन समरी we can say about this type of cultivation method, it is a very convenient method for the less rainfall area as well as a not irrigation system available. Okay, then second characteristics, what is the second characteristics of dry cultivation? There is a proper range of rainfall that is 800 millimeter in Maharashtra, Usmanabad, Latur region, then Vidarbha. Some parts of Vidarbha can also apply to this method. Okay, paddy is drilled means specific row to row and plant to plant distance can be maintained by using a drilling machine. Okay, then only one rice crop is taken and short growing, short day
varieties are used due to the moisture deficiency. म्हणजे कमीत कमी कालावधीमध्ये येणाऱ्या ह्या प्रकारचे आपण कल्टिवेशन मेथड याच्यामध्ये अप्लाय करतो. ही झाली ड्राय कल्टिवेशन मेथड. सेकंड मेथड that is a semi dry cultivation. Second one that is semi dry means semi dry cultivation method. आता इथं बघा, इथं words semi dry, it has indicate that this method of the called as a semi dry because half life cycle of the crop passes under wet conditions and remaining half life is in wet condition. बघा, पिकाचा अर्धा काळ हाफ टाइम हा ड्राय असतो आणि हाफ टाइम हा वेट असतो. म्हणजे तिथं पाऊस पडतो हाफ टाइम, त्याच्यामध्ये वेट कंडिशन. याचं मिक्सिंग आहे ड्राय प्लस वेट. दिस इज अ मिक्सिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ cultivation called as a dry condition as well as the wet conditions observed in this region. So this is called as a semi dry cultivation in which the crop thrives on moisture available in the bundled field. म्हणजे त्याच्या कडेला आपण बांधाच्या कडेलाही शेताच्या कडेला बांध टाकून आपण ही शेती करतो. सेमी ड्राय कल्टिवेशन. ओके. देन थर्ड मेथड. The type of cultivation is found in eastern Maharashtra, Orissa and West Bengal, Assam and eastern part of MP. Okay. याच्यामध्ये आपल्याला ओरिसा, then West Bengal, then Assam and eastern part of the MP, Madhya Pradesh. This method, type of method we can observe. Okay. In this method, crop is grown by broadcasting seed in the हँडेड फील्ड. म्हणजे काय करतो आपण, रँडम ऍप्लिकेशन करतो. याच्यामध्ये आपल्या हाताने बिया विस्कटतो जमिनीमध्ये आणि त्याला पाणी देतो आणि ते ज्या पद्धतीने उगवतो त्या पद्धतीने आपण त्याचं उत्पन्न घेतो. बाय द एंड ऑफ जुलै when water gets accumulated to a depth of 10 to 15 centimeter at the seedlings about 20 to 24 centimeter high, the fields are given a light plowing and cross plowing with the help of wooden plow. The operation is called as a biasing. बघा याच्यामध्ये काय केलं जातं की हे तांदळाच्या किंवा राईसच्या काडीच्या बिया टाकल्यानंतर याला पाणी सोडलं जातं. पाणी सोडल्यानंतर याच्यामधून आडव्या किंवा उभ्या हे काय केलं जातं, बैलाच्या साह्याने नांगर मारला जातो. त्याला आपण पडलिंग असं म्हणतो, त्याला चिखलणी असं म्हणतो, पण याच्यामध्ये स्पेसिफिक शब्द आहे तो बायासिंग वापरला जातो. दिस इज द मोस्ट युजफुल वर्ड इन दोज एरियाज वेअर सेमी ड्राय कल्टिवेशन कॅन बी ॲप्लिकेबल. इन विच पार्ट? ओडिशा, वेस्ट बेंगॉल अँड ईस्ट पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश. ओके. द ऑपरेशन कॅनॉट ओनली uproot weeds and serve paddy seedlings but also disturb the entire stand of the young paddy crop. Serves as a triple purpose of thinning, weeding and interculturing. बघा याच्यामध्ये जर आपण दोनदा जर बैलाच्या साह्यानं आपण जर मशागत केली तर काही ठिकाणचं गवत निघून जातं, काही ठिकाणी जास्त झालेली पॅडीची जी क्रॉप आहे, सिडलिंग्स आहेत, रोपटे आहेत, ती पण निघून पडतात आणि त्याच्यामध्ये अंतर मशागती होते. म्हणजे या एका सिंगल इंटरकल्चर ऑपरेशन कॅन अचीव 3 objectives or 3 achievements, that is like a thinning, weeding and interculturing. याच्यातलं आपल्याला गवत काढण्याची पुन्हा गरज नाही, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये विरळणी करण्याची गरज नाही आणि त्याच्यामध्ये मशागत करण्याची पुन्हा गरज नाही. दिस इज अ व्हेरी बेनिफिशियल इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन. ओके. बघा दिस मेथड फॉलोज वेअर द एरिया अंडर राईस इज हाय अँड द लेबर अवेलेबिलिटी इज नॉट सफिशियंट. म्हणजे ज्या भागामध्ये कामगार मिळत नाही अशा भागामध्ये ही मेथड ही सुटेबल किंवा ॲडव्हान्टेजियस मेथड आहे. दिस इज अ सेमी ड्राय कल्टिवेशन मेथड. थर्ड मेथड अँड लास्ट मेथड that is the wet cultivation method. Third method, that is the wet cultivation method. According to the its name, first name indicates that there is a excess moisture availability, so it is called as a
वेट कल्टिवेशन मेथड. ज्या भागामध्ये पाण्याची भरपूर उपलब्धता आहे अशा भागामध्ये आपण ही कल्टिवेशनची मेथड वापरतो. ह्याला म्हटलं जातं वेट कल्टिवेशन मेथड. इथं आहे तिसरी मेथड बघा. दिस मोर डेव्हलप्ड मेथड ऑफ राईस कल्टिवेशन अँड प्रॅक्टिस्ड वेअर assured supply of irrigation water. सगळ्यात इम्पॉर्टंट वर्ड दॅट इज assured supply of irrigation water. सप्लाय ऑफ इरिगेशन वॉटर म्हणजे आपल्याला खात्री आहे कशाची की आपण पिकाला पाणी कमी पडल्यानंतर आपण कृत्रिमरित्या सिंचित करण्याचे आपल्याला हमी आहे. म्हणून हे हमीयुक्त लागवड पद्धत असं सुद्धा आपण मराठीमध्ये म्हणू की ज्याच्यामध्ये त्याला वेट कल्टिवेशन मीन्स इट इज अ assured method or assured supply of irrigation water. This is a very important word. Many a times it is not possible to either raise the seedling in the nursery or transplant all the field due to the shortage of laborers. In such a cases, seeds are soaked in water and kept in gunny bags for 1 to 2 days for sprouting. बघा काय केलं जातं, ज्या भागामध्ये लेबरची कमतरता आहे, लेबर इफिशियन्सी आहे, ज्या भागामध्ये शॉर्टेज ऑफ लेबर्स आहे, तिथं काय केलं जातं की एखाद्या गोणीमध्ये भिजलेल्या गोणीमध्ये रात्रभर सीड्स भिजवून ठेवले जातात आणि दुसऱ्या दिवशी त्याच्यामध्ये रॅन्डम ॲप्लिकेशन केलं जातं आणि ते स्प्राउटेड झालेले सीड्स डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट शेतामध्ये केले जातात. म्हणजे त्यांना जे कोंब आलेलं असतं किंवा स्प्राउटेड झालेले असतात, ते अंकुरलेले असतात, ते आपण डायरेक्ट फील्डमधून विस्कटून आपण ती पेरणी कशा पद्धतीनं करू शकतो. दिस इज अ व्हेरी इझी मेथड. दिस मेथड इज कॉमनली फॉलोड इन खार लँड्स ऑफ कॉस्टल एरियाज. बघा कुठं खार लँड्स ऑफ कॉस्टल एरियाज ही मेथड कुठे यूज केली जाते, खार लँड ऑफ कॉस्टल एरिया म्हणजे समुद्र किनारी जो भाग आहे, किनारपट्टीचा जो भाग आहे कॉस्टल एरिया, खार लँड ऑफ कॉस्टल एरिया, या भागामध्ये ही मेथड अप्लाय केली जाते. ओके, where transplanting of seedling is difficult due to the puddling of fields to the greater depth. Okay, ही पद्धत आपण खारलँड ऑफ कोस्टल एरिया याच्यामध्ये ॲप्लिकेशन मेथड आहे. दिस इज अ 3 methods of the cultivation depending on the availability of moisture or water to completing the life cycle of crop. Means where there is a shortage of water or no surety to the water, this method apply dry cultivation method. Means half life cycle of rice can be in dry condition and half life condition of the crop suffered wet condition. This method under the semi dry cultivation, and this is the last method, that is a wet cultivation method. In this method we can assure for the supply of irrigation water. So this is a very commercial method and this method applicable to the near the areas of खारलँड ऑफ कॉस्टल एरियाज. समुद्र किनाऱ्याच्या भागाच्या कडेला जी जमीन आहे तिथं किंवा नदीच्या कडेला किंवा जास्त पावसाच्या एरियामध्ये ही वेट कल्टिवेशन मेथड आपण ॲप्लिकेबल आहे. त्याच्यानंतर आहे चौथी मेथड आहे इंटेन्सिव्ह मेथड ऑफ राईस कल्टिवेशन. ह्या कल्टिवेशनमध्ये चौथी मेथड आहे, त्याला म्हटलं जातं इंटेन्सिव्ह कल्टिवेशन ऑफ राईस. डी फोर्थ मेथड that is intensive cultivation method of rice. याच्यामध्ये काय केलं जातं बघा, याला अजून एक नावाने ओळखलं जातं. Another name for this method that is called as the Japanese method, because Japan has a larger area of the rice cultivation. It has also taken the highest yield in the world. Okay, so it is called as the Japanese method. Means how to grow. Let's see, it is a very important at the time of the exam. You ask this type of question
Give the short notes on intensive cultivation or Japanese method of the rice cultivation. Then there is an answer will be shortly. This is the we first get understand the concept of this method and then rememorize. Again you ask or arise the problem, then ask me to convenience. This is the most perfect method of rice cultivation in which all the recommended practices are adapted. बघा या मेथडमध्ये मात्र भात लागणीच्या जेवढ्या पद्धती आहेत त्याच्या सगळ्या पद्धतींचा उपयोग करून जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. ओके, दिस मेथड इज फॉलोड इन द एरियाज हॅव्हिंग ॲश्युअर्ड सप्लाय ऑफ वॉटर अँड फार्मर कॅन सप्लाय हेवी डोसेस ऑफ मॅन्युअर्स अँड फर्टिलायझर. याच्यामध्ये सुद्धा बघा आपल्याला जेवढ्या मेथड्स आहेत याच्यामध्ये जेवढ्या मेथड्स आहेत त्या सगळ्या मेथड आपल्याला वापर करून त्याचं जास्तीत जास्त उत्पादन घ्यायचं आहे. त्याच्यामुळे काय केलं जातं, ॲश्युअर्ड सप्लाय ऑफ इरिगेशन तर आहे, त्याच्यानंतर ॲप्लिकेशन ऑफ हेवी डोसेस. हेवी म्हणजे जास्तीत जास्त डोस दिले जातात टू गेट मॅक्झिमम यील्ड. डोसेस ऑफ मॅन्युअर्स अँड फर्टिलायझर्स म्हणजे शेणखताचे किंवा खत आणि रासायनिक खतांचे. ओके, फर्टिलायझर ॲप्लिकेशन कसं केलं जातं, जास्त प्रमाणात खतांचा वापर केला जातो. दे अडॉप्ट प्लांट प्रोटेक्शन मेजर अँड अदर कल्टिवेशन प्रॅक्टिसेस फॉर गेटिंग अ मॅक्सिमम प्रोडक्शन. याच्यामध्ये काय केलं जातं की कीड आणि रोगापासून नियंत्रण करण्यासाठी अडॉप्ट प्लांट कंट्रोल मेजर प्रोटेक्शन मेजर्स. प्लांट प्रोटेक्शन मेजर याच्यामध्ये काय करायचं, इंटिग्रेटेड डिसीज अँड पेस्ट मॅनेजमेंट. त्याच्यामध्ये एकात्मिकरित्या कीड आणि रोगाचं नियंत्रण करण्यासाठी जे जे टेक्निक्स आहेत, जे जे तंत्रज्ञान आहे त्याचा उपयोग याच्यामध्ये सुद्धा केला जातो जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्यासाठी. द मेन फीचर्स ऑफ दिस इंटेन्सिव्ह मेथड. आता याचे काही फीचर्स आहेत, त्याचे काही वैशिष्ट्य आहेत बघा. त्याचे मेन फीचर्स काय आहेत ते बघू. सो फर्स्ट फीचर ऑफ दिस मेथड that is a raised seed bed for growing paddy seedling. Raised seed beds for paddy seedling म्हणजे पॅडी सीडलिंग. आपल्याला भाताची रोपं तयार करण्यासाठी इथं नर्सरीमध्ये आपल्याला रोपं तयार करावी लागतात. रेज्ड बेड we can form the raised bed for the preparing of paddy seedlings. Okay, then application of low seed rate. Low seed rate means about this method, three methods we can discussed few minutes ago. That is a dry cultivation methods, semi-dry cultivation and wet cultivation method. In this method we can apply the seeds at a randomly, so there is no saving of seeds in this above method, but if it is the very convenient method, we can use the low seed rate and saving the seeds. Okay, then heavy manuring of the crop in the nursery as well as the field. याच्यामध्ये काय केलं जातं, heavily manured crop in nursery as well as in field condition. म्हणजे आपल्याला जिथं भात लावायचा आहे तिथं नर्सरी तयार करताना सुद्धा तिथं खताचा भरपूर वापर केला जातो आणि फील्ड मध्ये सुद्धा जास्त उत्पादन मिळवण्यासाठी वापर याचा केला जातो. दिस इज द थर्ड मेन फीचर ऑफ द इंटेन्सिव्ह मेथड. ट्रान्सप्लांटिंग ऑफ 3 to 4 सीडलिंग इन ईच बंच. इथं बघा जे तयार झालेले सीडलिंग्स आहेत म्हणजे भाताची रोपटे आहेत तिथं एका ठिकाणी 3 ते 4 सीडलिंग्स लावले जातात. 3 to 4 seedlings we can sow at one bunch. Okay, transplanting seedling is grows in the field. कसं केलं जातं याच्यामध्ये ट्रान्सप्लांटिंग करताना
त्याच्यामध्ये ओळीनं आपण ही पीक काय करतो, पुन्हा लागवड त्याची करतो. देन बेटर इंटरकल्चरिंग, त्याच्यामध्ये जी आंतरमशागतीची पद्धत आहे ती सुद्धा चांगल्या पद्धतीने आपली केली जाते. दिस इज द मेथड ऑफ intensive cultivation or Japanese cultivation method. This is the one of the suitable method for getting a maximum production from the rice. Okay, then we again arise the question in your mind, what is meant by transplanting and how it can be done. Then we can see its advantages and disadvantages of the transplanting method, because above the three cultivation methods, this cannot apply the transplanting method, because transplanting will require the most cost to the transplanting. So above the methods has not assured or assurance to get a maximum profit, so we can avoid the extra, we can say cost or extra expenditure. म्हणजे जास्तीचा जो खर्च आहे, जो भाताची रोपं बनवण्यासाठी लागणारा जो खर्च आहे, तो खर्च आपण वरच्या 3 पद्धतीमध्ये वाचवतो आहोत, कारण त्याच्यापासून मिळणारे जे उत्पन्न आहे ते कमी आहे. त्याच्यामध्ये काही ॲडव्हान्टेजेस आणि काही डिसॲडव्हान्टेजेस, म्हणजे काही त्याचे फायदे आहेत आणि काही तोटे सुद्धा आहेत, ते बघायचे आहेत आपल्याला. ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ द ट्रान्सप्लांटिंग. रोप लागणीचे जे काही ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत ते आपल्याला बघायचे आहेत. सी फर्स्ट ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ द ट्रान्सप्लांटिंग. फर्स्ट ॲडव्हान्टेजेस बघूया, त्याचे फायदे काय काय आहेत. द सीड रेट रिक्वायरमेंट इज लेस, म्हणजे बचत होते. कशातून बचत होते? सीड सेविंग होतं. सीड रेट रिक्वायरमेंट इज लेस. सीड रेट लो, सीड रेट. ओके, सीड रेट कसा लागतो? लो. आपण बघितलं. इट अलाउज द सफिशियंट टाइम टू प्रिपेअर द फील्ड फॉर प्लांटिंग. याला काय होतं की सफिशियंट टाइम कशासाठी? फॉर प्लांटिंग, म्हणजे शेतामध्ये पीक पेरण्यासाठी आपल्याला प्रॉपर वेळ मिळतो. द पडलिंग ऑपरेशन रिझल्ट्स इन बरिंग वीड्स अँड कटिंग डाऊन द लॉसेस ड्यू टू द वीड्स. याच्यामध्ये काय होतं की पडलिंग ऑपरेशन म्हणजे चिखलनी जी करतो आपण शेतामध्ये, त्या पडलिंगमुळे काय होतं? पडलिंग रिझल्ट्स कशाचा काय उपयोग होतो त्याचा? रिझल्ट्स इन बरिंग वीड्स, म्हणजे गवत गाडलं जातं, खाली जमिनीमध्ये गाडले जातात. त्याच्यामुळं ह्या वीडमुळे जे होणारे यील्ड लॉसेस आहेत ते मिनिमाइज केले जातात. मिनिमाइज यील्ड लॉसेस ड्यू टू एक्स्ट्रा इन्फेक्शन और एक्स्ट्रा activity of weed. Minimize the yield loss. Okay, the transplanted seedlings is in the soft pudded soil put forth fresh root in the direction, and thus extended root system enables full utilization of nutrients from all around the area. म्हणजे आपण भातामध्ये लागवड करताना ज्या वेळेला आपण ते रोपटे वापरतो त्यामुळे त्या अगोदर आपण रानाची चिखलणी करून घेतलेली असते. त्याच्यामुळे जमीन भुसभुशीत झाल्यामुळं रोपांच्या मुळांची वाढ चांगली होते आणि जमिनीमधील सगळी अन्नद्रव्य घेण्यासाठी याची मदत होते आणि त्याच्यामुळे उत्पन्न जास्त येते. दिस इज अ व्हेरी बेनिफिशियल फॉर द फुल युटिलायझेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ऑल अराउंड द एरिया ऑफ द crop. Okay, then nursery raised in advance enable the farmer to transplant his field at right time. म्हणजे एखाद्या रोप वाटिकेमध्ये आपण एखाद्या वेळेस रोप तयार करतो, ते रोप तयार केल्यानंतर आपल्याला प्रॉपर वेळेमध्ये आपल्याला जमिनीमध्ये लावता येतं. दिस इज द वन ॲडव्हान्टेजेस टू दी फार्मर्स फॉर द नर्सरी कल्टिवेशन. दॅट इज ॲट वी कॅन अप्लाय द
sowing at a proper timing and we get benefit from the environment. Okay, म्हणजे निसर्गापासून मिळणारा हा एन्व्हायरमेंट आपण करून घेऊ शकतो. बाय टेकिंग adequate and plant protection measures in the nursery area itself, further losses due to the pests and diseases can be appreciably minimized. बघा आपण नर्सरी एरियामध्ये जे रोपं वाढवतो त्या रोपांना रोग किंवा किडीचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून त्याच्यावरती वेळोवेळी मेनी टाइम्स वी कॅन अप्लाय some chemicals for the prevention of diseases and pests, and if you can succeed in germination condition or at the primary conditions, we can observe or we can success on the plant minimization of disease and plant protection, then it has a very helpful result in the yield. म्हणजे सुरुवातीच्या काळामध्ये जर आपण त्या पिकाला रोग किंवा किडीचा प्रादुर्भाव होऊ दिला नाही तर आपल्याला त्याच्यापासून yield ही जास्त भेटते. दिस इज अ व्हेरी हेल्पफुल फॉर फार्मर्स फॉर गेटिंग अ मॅक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम दिस क्रॉप. ओके, त्याच्यानंतर त्याचे काही लॉसेस पण आहेत, त्याचे डिसएडव्हांटेजेस पण आहेत. आपण ते डिसएडव्हांटेजेस बघू. व्हॉट इज द डिसएडव्हांटेजेस ऑफ द ट्रान्सप्लांटिंग मेथड? Okay, see disadvantages. Okay, what is the disadvantages? The labor required for transplanting is more and there is a scarcity of labor. Is not possible to finish transplantation within limited period. बघा इथं काय होतं, लेबर रिक्वायर्ड म्हणजे इट इज अ लॅबोरेशियस मेथड. ट्रान्सप्लांटिंग करण्यासाठी जास्तीत जास्त मजुरांची आवश्यकता असते, पण जिथं मजूर मिळत नाही त्या भागामध्ये काय होऊ शकतं, नुकसान होऊ शकतं. म्हणून ही लॅबोरेशियस ऑर एक्स्ट्रा एक्सपेन्सिव्ह मेथड आहे. एक्स्ट्रा एक्सपेन्सिव्ह म्हणजे जास्त खर्चिक मेथड आहे. त्याच्यामुळे काही भागामध्ये ही मेथड अप्लाय केली जात नाही, वापरली जात नाही. Then late transplanting result in lower yield than biopsy methods. बघा काय होतं, काय वेळेला लेबर मिळत नसल्यामुळे लेट ट्रान्सप्लांटिंग होतं. लेट म्हणजे उशिरा होतं आणि उशिरा झाल्यामुळे काय होतं की त्याचा उत्पन्नावरती परिणाम होतो. इट कॅन बी हार्मफुल रिझल्ट ऑन द yield. So we main achieve or main target of this any application of the technology, we can try to get maximum yield, but if you suffer the problem of labor, then you get late transplanting and then get a low yield from this variety. So this is the second disadvantages of the transplanting method. Okay, so this is the another disadvantages of this method. Okay, so we can stop here, students. Remaining part we will discussing in next lecture. Thank you, students.